નમસ્કાર, ગુજરાતના ગર્જનાદ ન્યૂઝરૂમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। છેલ્લા 3 દિવસથી ગુજરાતમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક જગ્યાએ જે લોકમેળાનું આયોજન થયું હતું, રાજકોટ, પોરબંદર, જામનગર, આ તમામ જગ્યાએ લોકમેળા પણ ન થયા અને હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે। સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી સહિતના વિસ્તારમાં ઓરેન્જ એલર્ટ હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ આવતીકાલે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે પડવાનો છે। આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે અને જે રીતે તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે રીતે રાજ્યભરના અલગ અલગ ડેમ, ચેક ડેમમાં નવા નીરની આવક છે થઈ છે। રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી છે તે કરી છે કે હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદ છે તે યથાવત રહેશે। ત્યારે શું કહ્યું હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકે, કેવી આગાહી છે તે સાંભળીએ। पाटन से और 50 किलोमीटर की दूरी पे डीसा से आज बना हुआ है और इसका जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन में और इसके और ये मूव करते हुए 29 तारीख को नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में प्रवेश करेगा मॉर्निंग आवर्स में। और इसके साथ ही आज के लिए मानसून ट्रफ डीप डिप्रेशन से गुजरते हुए नॉर्थ गुजरात को जा रही है और इसके साथ ही एक जो ऑफशोर ट्रफ साउथ गुजरात में बनी हुई थी कंट्री वो आज भी परसिस्ट कर रही है, जिसके कारण आज के लिए सौराष्ट्र और सौराष्ट्र रीजन के जो सौराष्ट्र रीजन में एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और इसके साथ ही डे 2 में सौराष्ट्र रीजन के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी है। और डे 3 के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और डे 4 के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात रीजन के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के वहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए गुजरात रीजन के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 3 के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और इसके साथ ही जो डे 3 में भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है डे 3 के लिए। और डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 के लिए गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग और तापी के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और आने वाले 3 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 55 से 65 किलोमीटर पर आवर और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर। બિલકુલ, તો છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા સહિતના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ છે તે પડવાનો છે। હવામાન વિભાગે જે પ્રમાણે આગાહી કરી છે તે જ પ્રમાણે અરવલ્લીમાં પણ ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ આવતીકાલે પણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસશે। વડોદરામાં પણ પૂરની ભયાનક સ્થિતિ તે સર્જાય છે પ્રશાસનના પાપે। ગત રોજ વરસેલા 12 ઇંચ જેટલા વરસાદે શહેરની હાલત છે તે જોઈ શકાય છે કેવી કરી નાખી છે। સોસાયટીઓમાં કરોડો રૂપિયાના બંગલા તે પણ પાણીમાં ડૂબ્યા, ઝૂંપડા પણ પાણીમાં ડૂબ્યા જોઈ શકાય છે। લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે। મત માંગવા આવે ત્યારે લોકો કેવા વાયદા કરતા હોય છે, પરંતુ હવે નેતાઓ કદાચ સંસ્કારી નગરી વડોદરાના દ્રશ્યો જોવે તો ખબર પડે એક નાગરિક છે તે પોતાના જીવના જોખમે પણ ભારત માતાનો જે ઝંડો છે, રાષ્ટ્રધ્વજ છે તેને નથી પાણીમાં પડવા દેતા। તો
આકાશી દ્રશ્યો પર તમને આ જોઈ શકાય છે કે શહેરના સંસ્કારી નગરી વડોદરાની કેવી હાલત છે. એક એસટી બસ પણ પાણીમાં, હોસ્પિટલ પણ પાણીમાં. તમને જણાવી દઈએ કે મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ છે તે અત્યારે પાણીમાં, એટલે કે પ્રશાસનના પાપે 22 વરસાદ પડ્યો છે તે બિલકુલ વાંધો નથી, પરંતુ 22 વરસાદમાં જ વડોદરાની હાલત કેવી થઈ ગઈ છે તે આપણી સામે છે. ત્યારે સમગ્ર ઘટનાને લઈને વડોદરાના વાસીઓએ શું કહ્યું તે પણ સાંભળીએ. વરસાદને લઈને ડેમો, તળાવો ઓવરફ્લો છે તે થઈ ગયા છે. મોડાસા, મેઘરજ, ધનસુરા અને બાયડ સહિતના તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદ છે તે વરસ્યો છે. અરવલ્લીની માજુમ નદી પણ બે કાંઠે અત્યારે વહેતી થઈ છે. જોઈ શકાય છે દ્રશ્યોમાં કે અરવલ્લી જિલ્લામાં સતત 2 દિવસથી વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે અને તેની સાથે જ તેની માજુમ નદી છે તે ઓવરફ્લો થઈ છે. અરવલ્લીમાં અવિરત વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. વરસાદને લઈ ડેમો અને તળાવો પણ ઓવરફ્લો થયા છે. મોડાસા, મેઘરજ, ધનસુરા અને બાયડ સહિતના તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે અને જે નદી છે તે દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહી છે તે બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં સતત 2 દિવસથી વરસાદ છે તે અત્યારે વરસી રહ્યો છે, એટલે કે આ પ્રમાણેની સ્થિતિ છે તે જોઈ શકાય છે. રસ્તા હોય, ખેતર હોય, લોકોના ઘર હોય, તમામ જગ્યાએ મેઘરાજો મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે. હજુ પણ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે વરસવાનો છે. મકાન ધરાશાયી થતા ઘરવખરીનો સામાન દટાયો. મકાન ધરાશાયી થવાની પણ ઘટના આવી. બરવાડા શહેરમાં વરસાદને પગલે એક મકાન છે તે ધરાશાયી થયું અને તેને જ લઈને પાણીની ટાંકી છે તે પણ તૂટી અને સતવારા સમાજની જે વાડી છે તેની નજીક આવેલું મકાન છે તે ધરાશાયી થયું. જો કે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામેલ નથી. આ મકાન ધરાશાયી થતા તમામ ઘરવખરીનો સામાન છે તે લટાઈ ગયો છે, પરંતુ સદનસીબે કોઈ પણ જાનહાનિ છે તે નથી. કિનારા પર આવતા સમયે બોટનું એન્જિન બંધ પડી જતા બોટ પલટી મારી ઘટના છે. ગીર સોમનાથની અશ્વિની સાગર નામની બોટે પલટી છે તે મારી છે અને બોટ પલટી મારતા કિનારા નજીક છે ત્યાં ઘટના બની છે. વેરાવળનો દરિયો અત્યારે ગાંડો તૂર થયો છે અને ગાંડાતુર દરિયામાં એક બોટ છે તે પલટી મારી છે. ગઈકાલે જ કોસ્ટગાર્ડ હોય કે નેવી તમામ લોકોએ એલર્ટ કર્યા હતા. તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ, દરિયા સુરક્ષા એજન્સીઓ હેલિકોપ્ટર મારફતે, બોટ મારફતે કિનારા પર તમામ બોટોને આવા સૂચના આપી હતી અને તેને જ સમયે જ્યારે આ બોટ અશ્વિની સાગર નામની બોટ કિનારા તરફ આવતી હતી ત્યારે ભારે વરસાદ જે વરસી રહ્યો હતી સાથે દરિયામાં જે તુફાન એટલે કે દરિયો ગાંડો તૂર બન્યો છે. વેરાવળના દરિયાના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. સોમનાથ મંદિર પણ દેખાઈ રહ્યું છે પાછળ. તો તેને જ લઈ અને બોટ છે તે પલટી મારી, કારણ કે દરિયામાં ભારે પવન છે તે ફૂંકાઈ રહ્યો છે. દરિયાના મોજા પણ ઉછળીને ખૂબ દરિયો ગાંડોતુર થયો છે અને તેને જ લઈને આ બોટ છે તે પલટી મારી છે. મહત્વની વાત છે કે ગઈકાલે જ કોસ્ટગાર્ડ અને નેવીએ સૂચનાઓ છે તે આપી હતી કે તમામ જે માછીમારો છે તે દરિયા કિનારે પરત ફરે, પોતાની બોટ લાંગરી દે, કારણ કે 5 દિવસ દરિયામાં તુફાન આવી શકે છે. અમરેલીમાં મોડી રાત્રે ઘરમાં સિંહ ઘૂસ્યો. ખાંભાના ધુંધવાડા ગામમાં મોડી રાત્રે સિંહ ઘરમાં છે તે ઘૂસ્યો હતો. ગામમાં સિંહ ઘૂસ્યો. વરસાદી વાતાવરણમાં સિંહ ગામમાં ઘૂસી બાળક પર હુમલો કર્યો. વરસાદી વાતાવરણમાં 9 વર્ષીય બાળક પર સિંહે હુમલો કર્યો. ધુંધવાડા ગામે 9 વર્ષીય બાળક પર ગામની મુખ્ય બજારમાંથી પસાર થતા લોકોમાં પણ એક ભયનો માહોલ થયો છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે તમે સિંહના ઘણા વિડીયો જોતા હો છો ત્યારે કોઈ માનવ જાતને સિંહ નુકસાન નથી કરતા, પરંતુ બાળકને પગના સાથળ અને કમરના ભાગે સિંહે છે તે ગંભીર ઈજા પહોંચાડી છે. હાલ આ બાળકને અમરેલીથી ખાંભા ખસેડાયો છે અને ત્યાં તેની સારવાર છે તે ચાલી રહી છે.
બિલકુલ, રાજ્યની અંદર સતત દરેક જિલ્લાની અંદર વરસાદની ઘટના સામે આવી રહી છે, જેને લઈને અમદાવાદ, રાજકોટ સાથે જામનગર જતા લોકો જે છે કે તેમને રસ્તાઓ જે છે, હાઈવે જે છે તે બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે. કચ્છની અંદરથી તમામ રસ્તાઓ જે બહાર જઈ રહ્યા છે તે બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે. સામખિયાળી માળિયા હાઈવે પર 3 થી વધુ જે વાહનો જે છે તે જે રસ્તાઓ ઉપર કોઝવે ઉપરથી જે પાણી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યાં બ્લોક થઈ ચૂક્યા છે. ગુજરાત સહિત કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી જે છે તે કરવામાં આવી છે. અતિભારે વરસાદ વચ્ચે મોરબીનો મચ્છુ ડેમ જે છે તે ઓવરફ્લો થયો છે. મોરબીનો ડેમ ઓવરફ્લો થતા ધસમસતા પ્રવાહની વચ્ચે માળિયા સુધી પાણીની જે અસર જે છે તે પહોંચી છે. માળિયા નજીક નેશનલ હાઈવે ઉપર વરસાદી પાણી જે છે તે ફરી વળ્યા છે. કચ્છને જિલ્લાને જોડતા જે માર્ગો જે છે તેના ઉપર અવરોધાયા છે અને આ સાથે કચ્છ જિલ્લા પોલીસ વડા અને સાથે સાથે કચ્છના સાંસદ તેમના દ્વારા પણ જે છે તે અપીલ કરવામાં આવી છે લોકોને કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા માટે અને સાથે સાથે લોકો કામ સિવાય બહાર ન નીકળે, નેશનલ હાઈવે નો જે છે રોડ રસ્તાઓ જે છે તેનો અવરોધ કરે. કચ્છના સાંસદ સહિત કચ્છના જે પોલીસ વડા જે છે તેમને પણ શું કહ્યું અને શું અપીલ કરી એ પણ સાંભળો. ખૂબ જ્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને જેના કારણે મચ્છુ ડેમના દરવાજા ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે માળિયા અને મેન જે આપણો હાઈવે છે એના ઉપર પાણી પહોંચવાની સંભાવના છે. ત્યારે પૂર્વ કચ્છ પોલીસે એક અપીલ કરી છે અને એમણે કીધું છે કે 36 કલાક સુધી આપણે કચ્છથી બહાર જવું હોય અથવા કચ્છ તરફ આપણે આવવું હોય તો વધારેમાં વધારે આપણે સામખિયાળીથી રાધનપુરવાળા મેન હાઈવેનો ઉપયોગ કરીએ એવી હું પણ આપ સૌ કચ્છની પ્રજાજનો અને જનતાને સૌને અપીલ કરું છું. જે આખું આ માળિયાવાળું રોડ છે એને પહેલાંથી જે છે સામખિયાળીના ચામુંડા હોટલથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને આ જે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે જે લોકોને અમદાવાદ જવાનું થતું હોય એ પાલનપુર, આડેસર ને આ બધું રસ્તો લઈને લોકો આરામથી એનાથી નીકળી શકે. આ બધું આજનું જે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે લોકોની જાનમાલ માટેની રક્ષા માટેનું છે અને લોકો આ જે ડાયવર્ઝનવાળો રસ્તો છે એનો ઉપયોગ કરી શકે. ત્યાં પૂરતો બંદોબસ્તનો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ રાખવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં આશરે લગભગ 36 કલાક જેટલું સમય માટે જે છે આ ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે અને અત્યારને આગળની જે પરિસ્થિતિ રહેશે એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જે છે પોલીસ દ્વારા આખા હાઈવેના સ્ટેચ ઉપર જે છે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે. નેશનલ હાઈવે તો બિલકુલ ક્યાંક તંત્રના પાપે તો ક્યાંક કુદરતનો કહેર એ વરસી રહ્યો છે. કુદરતના કહેરમાં ક્યાંક તંત્ર દ્વારા જે ઢીલી પોચી કામગીરી કરવામાં આવી છે, પ્રજાના પૈસાને ચાઉ કરી જવામાં આવ્યા છે, એવામાં અનેક જગ્યાએ છે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. જીવના જોખમે ડીપ પર વહેતા પાણીમાંથી લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે. અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકામાં વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. કુણોલ લાલપુર ગામે કાચા મકાનો એ ધરાશય થઈ ગયા છે. ગામમાં 4 થી વધુ કાચા મકાનની દિવાલો તેમજ મકાનો એ ધરાશય થઈ ગયા છે. હજુ પણ ગામમાં કાચા મકાન ધરાશય થવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ગામના લોકોએ સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી છે. અલગ અલગ જગ્યાના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે કે ક્યાંક જે વરસાદ છે, વરસાદી પાણી ઘરોમાં ઘૂસ્યા છે, લોકો કોઝવે પરથી પસાર થવા મજબૂર છે, લોકોના ઘરની અંદર પાણી ઘૂસ્યા છે, તો જે કાચા મકાન છે એ ધરાશય થતા જોવા મળી રહ્યા છે. અલગ અલગ જગ્યાએ રોડ રસ્તાઓ પણ તૂટી રહ્યા છે, ગરીબના ઘર પણ તૂટી રહ્યા છે. અલગ અલગ લોકો પણ હાલ પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ મેઘરજના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં કાચા મકાનો ધરાશય થઈ ગયા છે. મકાનો ધરાશય થતા ગરીબને સૌથી વધારે તકલીફ પડી રહી છે. ક્યાંક આ વરસાદ એ અમીરો માટે સૌંદર્ય સર્જનારો છે તો ગામડાઓમાં વરસાદ એ ગરીબો માટે આફત સર્જનારો છે. જામનગર શહેરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોના ઘરમાં પાણી ગરકાવ થઈ ગયા છે. મનપાની ફાયર ટીમ દ્વારા લોકોની બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના લોકોને ઘર એક માળથી વધુ પાણીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. એક માળ સુધી પાણીમાં ઘર એ જોવા મળી રહ્યા છે. ધારાસભ્ય દિવ્યેશ અકબરી દ્વારા એ હાલ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રણજીત સાગર ડેમમાં 5 ફૂટથી વધુ પાણી એ આવી ગયું છે. જામનગર શહેરમાં જળ બંબાકાર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આ જામનગરના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. ઓટો રિક્ષા એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે. ધારાસભ્ય દિવ્યેશ અકબરી દ્વારા હાલ બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે મનપાની જે કામગીરી છે, અલગ અલગ જગ્યાએ ટીપીઓ જે કાઢવામાં આવી છે એમાં ગેરરીતિ, અલગ અલગ જગ્યાએ ગટરના કામગીરીની ગોબાચારી, જમીન લેવલ કરતા રસ્તાઓ ઊંચા કરવામાં આવ્યા, નીચા કરવામાં આવ્યા, એના કારણે જામનગરની આ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
તો અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘો મુસળધાર થયો છે. આખલો એટીએમમાં ઘૂસ્યાનો પણ વિડીયો વાયરલ થયો છે. વરસાદથી બચવા માટે આખલો એ એટીએમમાં ઘૂસી ગયો છે. સતત વરસાદના પગલે અરવલ્લી જિલ્લામાં જે આખલો છે એ એટીએમ મશીનમાં ઘૂસી ગયો છે અને વિડીયો વાયરલ થયો છે. વરસાદથી આખલાઓ પણ પરેશાન છે અને વરસાદથી બચવા માટે એટીએમ ની અંદર આખલો ઘૂસી ગયો છે. અલગ અલગ દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે, વરવી વાસ્તવિકતાઓ સામે આવી રહી છે. પશુ પ્રાણીઓ પણ ક્યાંક ઘર વિહોણા છે અને વરસતા વરસાદના પગલે તેઓ પણ વરસાદથી બચવા માંગે છે અને આખલાએ આખરે એટીએમમાં સહારો લીધો અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર. તો સિંહ ગામમાં આવતા લોકોમાં ડરનો માહોલ, સિંહનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગત મોડી રાતથી અવિરત વરસાદ છે. એવામાં સિંહો એ ગામમાં આવી ગયા છે. વરસાદને લઈને નદી કિનારા નજીકના ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના નજીક નવા બંદરે સિંહ એ લટાર મારતા જોવા મળ્યા. સિંહ ગામમાં આવતા લોકોમાં ગભરાટ પણ જોવા મળ્યો. સિંહનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સિંહ ગામમાં આવતા લોકોમાં એ ગભરાહટ છે, કારણ કે ઠેર ઠેર જગ્યાએ પાણી ઘૂસી ગયા છે. એમાં પશુ પ્રાણી સહિત તમામ લોકો એ વરસાદથી ત્રાહિમામ છે. એવામાં ક્યાંક પનાહ લઈ રહ્યા છે, ક્યાંક પોતે જગ્યાઓ શોધી રહ્યા છે અને સિંહ ગામમાં આવતા ગ્રામજનોમાં થોડો ગભરાટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગઢડાથી માંડવા જતા સમયે બોટાદ જિલ્લામાં જે અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે એ વરસાદના પગલે ગઢડા તાલુકાના ખીજડીયા ગામ નજીક કાર એ તણાઈ ગઈ છે. પાણીમાં વહેણમાં કાર તણાઈ ગઈ. કાળુપુર ડેમ નજીક ખીજડીયા ગામ પાસે કાર તણાઈ ગઈ. કાર તણાવવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. કાળુપુર ડેમ નજીક 8 લોકો એ કારમાં હતા. એ કાર તણાઈ ગઈ. ગઢડાથી માંડવા જતા સમયે કાળુભાર નજીક આ કાર એ તણાઈ ગઈ. બોટાદ જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ શરૂ છે. વરસાદના પગલે તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. લોકોએ આ સમયે ઘરની બહાર ન નીકળે એ તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ એમ છતાં પણ લોકો ઘરની બહાર નીકળે છે અને આખરે આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં કાર એ ધસમસતા પાણીના પ્રવાહની અંદર તણાઈ ગઈ. અલગ અલગ જગ્યાએ કોઝવે પર સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા ત્યાં લખાણો પણ કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ એમ છતાં પણ લોકો જ્યારે પ્રવાસ કરે છે એ સમય દરમિયાન આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટે છે. આ દ્રશ્યો એ બોટાદ જિલ્લાના સામે આવ્યા છે. બોટાદના ખાંભડા ડેમનો એક દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો છે. બોટાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પડેલા વરસાદના કારણે ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. ખાંભડા ડેમનો એક દરવાજો 0.15 મીટર ખોલવામાં આવ્યો છે. ડેમના દરવાજા ખોલતા ખેતીમાં ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોની જમીનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. એક દરવાજો ખોલતા જે બારવાડા તાલુકા માટે જીવાદોરી સમાના ડેમ છે એ ડેમમાં પાણીની આવક થઈ છે. એક દરવાજો ખોલતા નીચેના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અનેક ગામો અને ખેતીલાયક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. ખાંભડા, બેલા, ટીમલા સહિતના જે ગામો છે તેને હાલ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ભારે વરસાદના પગલે રાજ્યના અનેક જળાશયો, ડેમો એ હાલ એલર્ટ મોડમાં છે. તમામ જગ્યાએ જે પાણી છે છોડવામાં આવી રહ્યું છે. અરવલ્લીમાં મેઘરજની મોટી મોયડી ગામ એ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. ભારે વરસાદના પગલે આ ગામ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. ગામનો જે સંપર્ક સાધતો જે કોઝવે છે છલકાઈ ગયો છે. રસ્તાઓ પર પાણી ફર્યા છે. મેઘરજ તાલુકામાં 8 ઇંચ વરસાદ અત્યાર સુધીમાં પડ્યો છે અને વરસાદના પગલે મેઘરજની આસપાસના જે ડેમો, નદી, નાળા એ છલકાયા છે. ખેડૂતો અને જનતાને મેઘરજ આવવાનો રસ્તો એ હાલ બંધ થઈ ગયો છે અને ત્યાંનું જે આ ગામ છે એ પણ સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. ગામમાં સતત 3 દિવસથી વરસાદ ચાલુ છે. તે મોટી મોયડી ગામના રહીશો સંપર્ક વિહોણા આ બાજુથી ઓઘાનું પાણી અને ગામના પેલી બાજુ વાત્રક નદીનું પાણી તે મોટી મોયડી ગામ દરિયાના બેટ તરીકે થયેલ છે. તો કોકને દવાખાને કોઈ અરજદારને દવાખાને જવું હોય, પછી દૂધને માટે વ્યવસ્થાનું અને બજારમાં જવા માટે કોઈ પણ સંપર્ક વિહોણા આજે
3 દિવસથી અરજદારોને તકલીફ પડી રહેલ છે. એ મેઘરજ તરફ જવાતું હોય એની અંદર અત્યારે જે હું હાલ ઊભો છું એ જગ્યા ઉપર વાઘું છે અને પેલી બાજુ અમારે જવું હોય તો એક વાત્રક નદી છે કે જે વાત્રક નદી ઉપર કોઈ બ્રિજ નથી, કોઈ ગન્નાળા નથી, કોઈ પુલ જેવું કશું વ્યવસ્થા નથી અને અહીંયા વાઘું છે. અને અહીંયા અમારે એક PHC કેન્દ્ર છે ઢુંડાની અંદર, મેઘરજની અંદર ખાનગી હોસ્પિટલો છે અને આ ગામની અંદર કોઈ પણ સગર્ભા મહિલા હોય, ડિલિવરી કેસ હોય અથવા કોઈ પણ બીમાર હોય, કોઈ પણ હાલત હોય, ગમે તે હોય અને જે છોકરાઓ ભણવાવાળા છે એ પણ અમારી ઢુંડા હાઈસ્કૂલ છે, વંગાની આ તેડા છે. પણ 3 દિવસથી અમે ગામની અંદર પડ્યા છીએ, અવાતું નથી, જવાતું નથી, પેલી બાજુ પણ નથી જવાતું, આ બાજુ પણ નથી જવાતું. અને છેલ્લા અમે 4 થી 5 વર્ષની અંદર કે જ્યારે આપણા મહેસૂલ મંત્રી આનંદીબેન હતા ત્યારથી અમારી ફાઇલ કરેલી છે કે વાત્રક નદી ઉપર બ્રિજની, પણ સરકારે અમને કોઈ વળતો જવાબ આપ્યો નથી. રાજ્યની અંદર બારે મેઘ ખાંગા છે. દરેક જિલ્લાની અંદર વરસાદી પાણી જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. જિલ્લા હોય, શહેરો હોય, તમામ જગ્યાએ પાણી થઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે દરિયાની અંદર પણ સતત કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે અને તે કરંટને લઈને પોરબંદર જિલ્લા જે છે તે પોરબંદરની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો જે છે તે કહી રહ્યા છે પોરબંદરના દરિયા ઉપર સિગ્નલ જે છે તે લગાવવામાં આવ્યું છે. 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. પોરબંદરના દરિયા કાંઠે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવતાની સાથે જ ગત મોડી રાત્રે તે સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદથી સિગ્નલ જે છે પોરબંદરના દરિયા કિનારે તે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું. 3 નંબરનું સિગ્નલ લાગતાની સાથે દરિયાની અંદર જે માછીમારી કરવા ગયા હતા તે તમામ બોટો જે છે તેમને પાછી બોલાવવામાં આવી અને સાથે સાથે જિલ્લા અને સાથે જે વહીવટી તંત્ર છે તે તમામ લોકો દ્વારા તમામને અપીલ જે છે તે કરવામાં આવી છે. હાલ તો ભયજનક સપાટી કે દરિયાની અંદર કરંટ વધતાની સાથે સિગ્નલ જે છે તે 3 નંબર આપવામાં આવ્યું છે. અમરેલી જિલ્લામાં હાઈ એલર્ટને પગલે બાબરા મામલતદારે જે હાઈ એલર્ટ વિસ્તાર છે તે વિસ્તારની મુલાકાત લીધી. 24 કલાકમાં 4 ઇંચથી વધારે વરસાદ અમરેલીની અંદર પડ્યો. સારા વરસાદને લઈને બાબરા પંથકની મોટા ભાગની નદીઓ જે છે તેની સાથે સાથે ડેમ જે છે તે પણ ઓવરફ્લો થયા છે. રિયાણા રોડ પર આવેલો રામપરા ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. રામપરા ડેમ ઓવરફ્લો થતા 1000 હેક્ટર જમીનના ખેડૂતો જે છે તેમને ફાયદો થશે. રામપરા ડેમનો આ નયનરમ્ય દ્રશ્ય જે છે તે સામે આવ્યા. ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીચાણવાળા વિસ્તારને જે છે તે એલર્ટ આપવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ જે છે તે ડેમની નજીક અને ડેમના આસપાસના વિસ્તારના જે ગામો જે છે તેમની મુલાકાતે પહોંચ્યા. જો જરૂર પડે તો તેમને રેસ્ક્યુ સાથે સાથે સ્થળાંતરિત કરવાની ફરજ પડે તો સ્થળાંતરિત કરવા માટેની પણ સૂચનાઓ જે છે તે આપવામાં આવી છે. આ ડેમના નયનરમ્ય દ્રશ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના લગભગ મોટા ભાગના ડેમો જે છે તે ધીમે ધીમે ઓવરફ્લો સપાટી સુધી પહોંચી રહ્યા છે, જેમાંનો એક ડેમ અમરેલીનો પણ જે છે તે ઓવરફ્લો થઈ ચૂક્યો છે અને જેને લઈને નીચાણવાળા વિસ્તારના તમામ રહીશોને એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યની અંદર જ્યારે બારે મેઘ ખાંગા છે, તમામ જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે અલગ અલગ જિલ્લાની પરિસ્થિતિ આપ ન્યૂઝ રૂમના માધ્યમથી આપની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. આગામી 3 દિવસ રાજ્યની અંદર વરસાદી માહોલ છે, જેને લઈને તમામ જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ છે, જેને લઈને અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં પાણી ફરી વળ્યા છે. અરવલ્લીના મોડાસાની અંદર પાણી ફરી વળતા શહેરના કોલેજ પોલીસ ચોકી નજીકની 10 થી વધુ સોસાયટીઓ બેકની અંદર ફેરવાઈ ચૂકી છે. છેલ્લા 3 દિવસથી આ વરસેલા વરસાદના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. અવારનવાર જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જે છે ત્યાં વિસ્તારની અંદર જોવા મળે છે. અરવલ્લીના વિસ્તાર છે, તંત્ર દ્વારા કોઈ પગલામાં ન લેવામાં આવતા હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે. ઘરવખરી સહિત સોસાયટીની અંદર ભારે નુકસાન જે છે તે સર્જાયું છે. પાણી ભરાવાના કારણે ગોઠણસમા પાણીની અંદરથી લોકો ત્યાંથી નીકળવા માટે જે મજબૂર બન્યા હોય તે પ્રકારના પરિસ્થિતિના દ્રશ્યો જે છે તે હાલ સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે. આ સાથે સ્થાનિક લોકોની એક માંગ છે કે તંત્ર દ્વારા અહીંયા કામગીરી કરવામાં આવે, કેમ કે અવારનવાર અહીંયા આ જ પ્રકારે પાણી ભરાય છે. 5-6 વર્ષથી પાણી નથી ભરાયું, પણ આ વર્ષે પાણી ભરાઈ ગયું. પણ તકલીફ બહુ જ છે. દેખો આ તમે સામે જ દેખી રહ્યો છો કે મકાનમાં ઘૂસી જાય એ પોઝિશન છે. હવે નગરપાલિકા સાંભળતી નથી. ખાલી જેસીપી આવે ને આ ખાડા ખોદીને જતી રહેશે ને નીકળી જશે પાણી, એટલું જ કહેશે બસ. બીજો કોઈ ચીન જ નથી. આની કમસે કમ 10-12 સોસાયટીની અસર છે, જમજમથી લઈને અહીં તક. ને જમજમની પોઝિશન તો બહુ ખરાબ છે કે ડૂબેલી જ છે પૂરી. ત્યાં 3 દિવસથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઘરોમાં પાણી બી ભરાઈ ગયું છે.
ત્યાં આગળ કેળસમા પાણી છે, નગરપાલિકા તંત્ર કોઈ એક્શન લેવા તૈયાર નથી. ખાલી જેસીબી આવે છે ને ખાડો ખોદીને જતી રહે છે. પાણી આગળથી આવે છે પણ કોઈ તૈયાર નથી થતું કે કોઈ અધિકારી બી કે ભાઈ કઈ રીતે પાણી આવે છે. ત્યાં આગળ જો હાલત કેવી છે ઘરોના અંદર, માલ સામાન બિલકુલ સદંતર બધાનો ખરાબ થઈ ગયો છે. બધા ટેક્સ ભરે છે પણ શું કરવાનું એમ નગરપાલિકા કોઈ. આ પરિસ્થિતિ 2017માં બી પાણી ભરાયું હતું, 2011માં બી પાણી ભરાયું હતું, પણ 2-4 વર્ષથી હમણાં પાણી ભરાતું નથી. પણ આ પાછું આ પાણી ભરાયું એની એ પોઝિશન છે. પછી આ 2-4 દિવસ છે વરસાદ રહી જશે પછી પાછું જેવું થયું એવું. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ભાવનગરની અંદર ગેલો નદી પર તમામ કોઝવે પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યા છે. પાણી ઓસરે નહીં ત્યાં સુધી લોકોને ન જવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ભાવનગરની અંદર વલભીપુરના મામલતદાર દ્વારા તંત્ર અને સાથે સાથે અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. ઉપરવાસના પગલે ભાવનગર અને ભાવનગરની આસપાસના તમામ તાલુકાઓની અંદર વરસાદી પાણી જે છે તે આવી રહ્યા છે. નદીની અંદર નવા નીર આવી રહ્યા છે કે જેને લઈને નદીમાં નવા નીર આવતાની સાથે જે કોઝવે ઉપરથી પાણી વહી રહ્યા છે તેને લઈને ઉપરવાસની અંદરથી જે પાણી આવી રહ્યું છે તેના કારણે તમામ લોકોએ કોઝવે ઉપરથી પસાર ન થવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે કે જેના ભાગરૂપે વલભીપુરની અંદર આવેલો આ કોઝવે જે છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિક લોકોએ અવરજવર ના કરવી જોઈએ તે માટેની અપીલ જે છે તે કરવામાં આવી છે. મામલતદાર સહિતના તમામ અધિકારીઓ અને સાથે સાથે પોલીસ વિભાગ પણ જે છે તે આ કોઝવે નજીક બંદોબસ્તમાં ગોઠવાઈ ચૂક્યો છે. ગેડ પંથકના ગામોમાં ઉપરવાસના પાણીની આવકની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. 28 જેટલા ગામોમાં પાણીની આવક શરૂ થઈ ચૂકી છે. ન્યૂઝરૂમની સ્ક્રીન ઉપર આપ મહત્વના સમાચાર. ગેડ પંથકના કુતિયાણાથી પરસવાળી, કાસાબલા, જામરા અલગ અલગ જે ગામો આવેલા છે ગેડ પંથકના તે તમામની અંદર નવા નીરની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. જિલ્લા અને તાલુકાનું તંત્ર જે છે તેમને ખડે પગે રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. આ પોરબંદરનું ગેડ પંથક છે કે જ્યાં સામાન્ય વરસાદની અંદર પણ પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. ઉપરવાસની અંદર પડતા તમામ વરસાદનું પાણી જે છે તે ગેડ પંથકની નજીક આવીને ત્યાં પાણીનો સંગ્રહ થતો હોય છે ને કે જેના કારણે મોટી સંખ્યાની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર જે ગામો આવેલા છે 28 થી 35 જેટલા ગામો જે છે તેને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાંના લોકોનું સ્થળાંતર જે છે તે વખતો વખત કરવામાં આવતું હોય છે. ત્યારે ફરી એક વખત ગેડ પંથકની અંદર નવા નીર આવી રહ્યા છે કે જેને લઈને આ તમામ ગામો જે છે તેમનું સ્થળાંતર કરવાની ફરજ જે છે તે પણ પડી છે. ને એલર્ટ મોડની અંદર જિલ્લા અને તાલુકાના તમામ અધિકારીઓને રહેવા માટે કલેક્ટર અને સાથે સાથે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જામનગર જિલ્લામાં ભારે મેઘ ખામગા થયા છે. જામનગરમાં સાંભેલાધાર વરસાદના કારણે લોકમેળો જે છે તે પાણીની અંદર ડૂબ્યો છે. વરસાદના કારણે રંગમતી નદીના પટમાં થતો લોકમેળો જે છે તે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. બસ, ટ્રક સહિતના વાહનો ડૂબતા આ દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યા છે. રંગમતી નદીમાંથી પાણી છોડતા નીચાણવાળા વિસ્તારની અંદર પાણી ભરાયા છે. જામનગરની અંદર વરસાદના કારણે જે મેળો ભરાયો હતો તે મેળાના મેદાનની અંદર વરસાદી પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. ટ્રક હોય, બસ હોય અથવા તો એ મેળાની અંદર લાગેલા સ્ટોલ સહિતના તમામ જે વસ્તુઓ જે છે તે આખું મેદાન પાણી થઈ ચૂક્યું છે. એ પાણીની લેવલ તમે જોઈ શકો છો, પાણીની સપાટી જોઈ શકો છો કેટલી સપાટી સુધી પાણી ફરી વળ્યું છે કે જેના કારણે આ મેળો એ તમામ વસ્તુ જે છે તે રદ કરી દેવામાં આવી છે અને ત્યાંથી એ તમામ લોકોનું સ્થળાંતરિત કરીને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવામાં પણ આવ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો આ જામનગરના આ દ્રશ્યો કેમ કે ઉપરવાસની અંદર જે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેના કારણે તમામ જિલ્લાઓ અને સાથે સાથે નદીઓ અને ડેમ જે છે તેની અંદર નવા નીરની આવક થઈ રહી છે. ડેમ હોય, નદી હોય કે તળાવ હોય, તમામ વસ્તુ રાજ્યની અંદર જે છેલ્લા 3 થી 4 દિવસની અંદર વરસાદની શરૂઆત થઈ અને હજુ પણ આગામી 3 દિવસ વરસાદ વરસશે તેના કારણે તમામ વસ્તુઓ ઓવરફ્લો થવાની તૈયારીમાં છે. ગીર સોમનાથનો હિરણ 2 ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ગીર સોમનાથનો હિરણ 2 ડેમ જે છલોછલ ભરાયો છે. હિરણ ડેમના તમામ 7 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતા ડેમના 4 દરવાજા 1 ફૂટ સુધી અને 3 દરવાજા 1.5 ફૂટ સુધી ખોલવાની ફરજ પડી છે. ગીરના જંગલ અને ઉપરવાસમાં વરસાદને પગલે આ ડેમ જે છે તે ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીચાણવાળા વિસ્તારના તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારોને જે છે તે એલર્ટ કરવામાં આવે છે. ડેમની હેઠળની નદીના પટમાં હાટાફેરા ન કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી
આવી છે, કેમ કે હિરણ 2 ડેમ ફરી ઓવરફ્લો થતા નીચાણવાળા વિસ્તારો જે આવેલા છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારો, તેમને એલર્ટ કરવામાં આવે છે. આ ડેમ જે છે તે ગીર સોમનાથના જંગલ વિસ્તારની અંદર આવેલો છે, કે જ્યાં આસપાસ નાના નાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો જે છે કે જે નદી કાંઠે વહી રહ્યા છે, નદી કાંઠે વસવાટ કરી રહ્યા છે, તે તમામ ગામના લોકોને જે છે તે નદી કાંઠાના વિસ્તારની અંદર આટફેરા ન કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. કલેક્ટર તથા મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ જે છે તે નદીના પટની અંદર પોલીસ વિભાગની સાથે રહીને બંદોબસ્ત વ્યવસ્થાની અંદર પણ ગોઠવવામાં આવે છે અને આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર જે છે તેમની જો જરૂર પડે તો સ્થળાંતર કરવાની પણ સૂચનો જે છે તે આપવામાં આવે છે. આ દ્રશ્યો છે ગીર સોમનાથના હિરણ 2 ડેમના. દાહોદમાં છેલ્લા 2 દિવસથી અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને ધાનપુર તાલુકાના રૈયાવણા તળાવમાં પાણીની આવકમાં સતત વધારો થયો છે. સતત પાણીની અંદર આવકમાં વધારો થતા મંત્રી બચુ ખવડ તે ગામ ખાતે પહોંચ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ અતિભારે વરસાદની સ્થિતિ છે, કે જેને લઈને રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ મંત્રીઓ અને તમામ જે અધિકારીઓ છે તેમને તેમના પોતાના વિસ્તારની અંદર રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે, કે જેને લઈને મંત્રી બચુ ખાપડે પણ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવીને વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન કરી એક મીટિંગ પણ યોજી હતી. તમામ લોકોને સાવચેત રહેવા અને પાણી ભરાતા વિસ્તારની અંદર ન જવા માટે સૂચનો પણ જે છે તે આપવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તાર છે દાહોદના ધાનપુર તાલુકાનું રૈયાવણ તળાવ, કે જ્યાં તળાવ ઓવરફ્લો થતા આસપાસના 3 થી વધારે ગામની અંદર અસર પહોંચતી હોય છે, કે જેને લઈને તે વિસ્તારના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવે છે અને મંત્રી બચુ ખવડે ખુદ તે વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે. રાજ્યની અંદર અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદને પગલે આસપાસના વિસ્તારની અંદર નદી નાળા જ્યાં આવતા હોય, જ્યાં ચેકડેમો આવેલા હોય, તે વિસ્તારની અંદર ન જવા માટે પણ ન્યૂઝરૂમ આપને એક અપીલ કરે છે. સાથે સાથે કોઝવે થી અને નદીના કિનારાઓથી દૂર રહેવું, સ્થાનિક તંત્ર જે દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે તેમને સાથ અને સહકાર આપવો, કેમ કે આગામી 3 દિવસ સુધી હજી પણ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓની અંદર રેડ એલર્ટ જે છે તે આપવામાં આવ્યું છે અને હાલ ગુજરાતની માથે 3 કરતા પણ વધારે સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે ભારે મેઘ ખાંગા જોવા મળી રહ્યા છે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝરૂમ. અમારી ચેનલને આજે જ લાઈક કરો, ફોલો કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.